Good morning, students. In last class, we are discussing about Boolean theorems, and also we have solved some problems, and I have given homework also to solve the problems using truth table. Okay, such as associative law. X into y into z is equal to xy into z. How you can solve? I have given homework. Only one student has sent me after solving the problem. Only one problem she solved. What about the others? ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸರ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯಿತು, ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. X, Y, Z. 3 variables. 8 possibilities ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. First 0. All variable will get 0. Then 1. 0, 0, 1. Then 2. 0, 1, 0. Then 3. 0, 1, 1. Then 4. 1, 0, 0. Then 5. 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. See, these are the possibilities. Okay? See, now let us draw this one. Now I have to get x into y and y into z. Okay? See, now we can calculate y into z. Y into z. Y into z. Multiplication. These two. Y, z. 0 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. 0 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. And 1 into 1 is 1. This is y, z. So then similarly we can calculate x into y. X into y, z you can calculate now. Right? X into y into z. This column. This one. X into y into z. 0 into 0, 0. 0 into 0 is 0. Then 0 into 0 is 0. Again 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 0 is 0. And 1 into 1 is 1. See, this is the result of x into yz. This is yz and this is x into yz. Right? Similarly, now we can go for x into y. X into y. X into y. X into y. 0 into 0 is 0. 0 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. 1 into 1 is 1. Now, what you have to do? X into y into z. X into y into z. X into y into z.
Okay, see this and this. 0 into 0 is 0. Then 1 into 0 is 0. 0 into 0 is 0. 1 into 0 is 0. 0 into 0 is 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0. Then 1 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. Then 1 into 1 is 1. See. Now you can check the result. X into y into z. X into yz. See here. This is LHS and this is RHS. LHS is equal to RHS. Hence salt. Very simple. So like this you have to put the columns. ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. y into z ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, yz ನ. ದೆನ್ x into yz. x ಜೊತೆಗೆ yz ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ x into y ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x into y into z. ದಿಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. x into y into z is 00001. x into y into z is also 00001. Okay, see? Hence solve using truth table. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x plus y plus z is equal to x plus y plus z. ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x plus y ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಫಸ್ಟು, y plus z ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ಕಾಲಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸು ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, x plus y ಹಾಕೋಣ. y into z ಬದಲು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x plus y. ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಏನೇನು ಬೇಕು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. 0 ಅಂತ 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು we can consider, we can solve this problem. X plus y ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x plus y one column. Then x plus y plus z. x plus y plus z one column ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y plus z one column ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y plus z one column. y plus z one column. Then x plus y plus z. x plus y plus z one column. Right? Now x plus y and the two columns. 0 plus 0, logical addition. 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 0 is 1. Then 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 logical addition 1. 1 plus 1 is 1. Okay. Now x plus y already we got. x plus y ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ z ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. Right? Now you can add y plus z here. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, by keeping this one, y plus z already we got. You have to add x for this one. This and this. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 is 1. And 1 plus 1 is 1. See. Now already
using this truth table, easily you can come to know that. What we have to solve? X plus y plus z. X plus y plus z illide. Next is equal to x plus y plus z illide. Okay. Hence we solved. Is LHS is equal to RHS. Logical addition ಮತ್ತೆ logical multiplication ಬಂದ್ರೆ ಆಯಿತು. See, easily will get 3 marks. ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೆನ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ವೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ. ಬರೀ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬರೀಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. x into y into z is equal to x into y into z. X plus y plus z is equal to x plus y plus z. Okay, both we are solved now. Similarly, distributive law. Distributive laws ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಧಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ logical multiplication. X into y plus z. Y plus z first ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Y plus z. Y plus z. Then you have to get y plus z ಆದಮೇಲೆ x into y plus z. ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x into y ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x into y ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಇದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಂಡ್ರ ಲೈನ್ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನು, ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ಗೊಂದು ಲೈನು, ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ಗೊಂದು ಲೈನು, ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮ್ಗೊಂದು ಲೈನು, ಐದನೇ ರೋಗೊಂದು ಲೈನು, ಆರಕ್ಕೊಂದು ಲೈನು, ಏಳು ಕಡೆಗೊಂದು ಲೈನು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, into y plus x z. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಮಗಿರೋದು ಇದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ರೈಟ್. y plus x into y plus z. Right. x into y plus z is equal to xy plus xz. Right. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲಮ್ಸು. ಈಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ y plus z. y ಕಾಲಮು ಮತ್ತು z ಕಾಲಮ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 0. 1. 1 plus 1 is 1. Logical addition. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 1. ಈ ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು. y plus z ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ನಾವು
x into y plus z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಈಗ, ರೈಟ್. 0 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1. So this is the result of x into y plus z. Now you can logical multiply with x and y, these two. 0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, xy. Now xz, these two columns, 0 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 0 into 1 1, 1 into 0 0, 1 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. Okay. Now you have to add these two, x into y and x into z. Yes, add these two now. 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0, then 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1, 0 plus 0 is 0, 0 into 0 plus 1 is 1, 1 and 1. Okay, x plus y, x into y plus x into z is equal to x into y plus z, 0 0 0. Okay, here x into z, x into z. Here x into z, what it will happen? 0. Okay. And automatically 0. Yes, now it is right. See, this is the truth table to solve this equation. Logical addition ಮತ್ತೆ logical multiplication ಬಂದರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. 3 ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್, ದೆನ್ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸಿ 0 0 0, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ and this is LHS is equal to RHS. Hence salt. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ 3 ಅಂಕಗಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್? 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾವು 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ y into z is equal to x plus y x plus z. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೈ ಝೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನಾವು ಆಲ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಯಿತಾ?
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ವೈ ಝೆಡ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಡಾಟ್ ಝೆಡ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಾಟ್ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಾಟ್ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3, ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬರೀರಿ. 3 4 5 6 7 ಎಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y into z, logical multiplication. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, confuse ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. ಈ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಗಾಟ್, ವೈ ಝೆಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. Yes, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1. So this is the result, x plus y into z. y z ಗೆ x ನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು x plus y ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1, 1 plus 1 1. ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಈಗ ಈ ಕಾಲಮು 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1. Okay, now we have to multiply x plus y into x plus z. 0 into 0 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 0, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, and 1 into 1 is 1, and 1 into 1 is 1. See now, x plus y into z, 0 0 0, 1 1 1 1 1. x plus y into x plus z, 0 0 0, 1 1 1 1 1. Okay, hence we solve. x plus y z ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. x plus y into x plus z ಇಲ್ಲಿದೆ. Right? Okay, this is LHS is equal to RHS. LHS RHS ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಏನು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ಒಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎರಡೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋದು, ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಝೆಡ್, ದೆನ್ ಈಸಿ, ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್, 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಡ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಓನ್ಲಿ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, 2 to the power of 2 is 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. x plus xy is equal to x into x plus y is equal to x. xy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ x and y, ಈಸಿ. ದೆನ್ xy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x into y ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು x plus xy ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ರೈಟ್,
ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸು? 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 ಕೊಡಿದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ. 0 1 2 3. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 0 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ 0, 0 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 0, 1 ಇಂಟು 0 ಇಸ್ 0, 1 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 0 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 0 0, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1, ದೆನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನಿದೆ? 0 0 1 1 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 0 0 1 1 ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲಮು ಈ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 0 0 1 1 0 0 1 1. ಹೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ರೈಟ್. ಸರಿ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಯಿತಾ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಆಗಿದ್ದಾವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. 0 ಇಂಟು 0 ಈಸ್ 0, 0 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 0, 1 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ 1, 1 into 1 is 1. Easily 0 0 1 1 0 0 1 1 and sort. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಳೋದು? ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಬದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀರೋಸ್, ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 1, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಇಯರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಬೈನರಿ ಅಡಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ 1 1 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಫಾರ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಏನಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ 0 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 0 ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ. 1 into 1 ಈಸಿ, 1 into 1 ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ, 1 ಓನ್ಲಿ 1. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಇದಾಗುತ್ತೆ. 1+1 2 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ ಆಯಿತು, ಇನ್ವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಆಯಿತು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀರೋಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾ, ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು, ಅಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನೆಲ್ಲನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ x ಇಂಟು z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x y z ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. x ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ z ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ x ಇಂಟು y ಪ್ಲಸ್ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x y ಪ್ಲಸ್ x z, x ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಪ್ಲಸ್ y ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ z. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲಾ x ಪ್ಲಸ್ x y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಇಂಟು x ಪ್ಲಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x. ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. And only one remaining theorem is there. Next theorem we'll discuss, De Morgan's theorem. It is very important and they will ask examination every time. 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ 2 marks ಮತ್ತು 3 marks weightage. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. De Morgan's theorem will be discussed in the next class. Okay, thank you students.